Good afternoon to you all. In fact, it's a very beautiful program which has organized by 7 beautiful hearts. And those hearts really cherished all the other hearts to feel happy in the last 2 hours. So I congratulate them for making this event a very beautiful, a very heart-touching, and a very generous too. Because very hardly the programs are being conducted in the Department of Education. The reason why is one, very less number of students, and the other is we concentrate more on the skill-based activities rather than such programs. So all the speakers have already spoke so nicely regarding the organization of this program and the validness of this program and the importance of this program. Honorable dignitaries on the dais, respected Professor Dr. S.S. Patilji, who is very senior and training all of us in the department very minutely and very carefully, and Dr. Manjunath, the Associate Professor of Sahyadri College of Education. Very surprisingly, he made a visit to the department on a very auspicious occasion, wherein we are all gathered for celebration of Freshers' Day. And the other 3 guest faculty members, though they started their careers as students, and now they are with us to run the show. And one beautiful thing I would like to quote here is, all the guest faculty members have spoken so nicely. And really, it makes us to feel very sweet feeling, as I can say, as myself and Dr. S.S. Patilji were talking about this. Our students are talking so nicely because they have learned not the skills of communication, they have learned the skills of talking to the hearts. Their ideas, their views, their perception is not just related to the cognitive ability, it's beyond that. Even they are touching the souls, they are touching the hearts, they are touching the passion, profession and whatnot. And this is a real indication for all the teachers to pat their backs that they are our students. So this is what the legacy of this department. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲಿಗಾಸಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬೀಯಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್, ಅದು ನಮಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We all the teachers should remember him, we should remember his legacy, we should remember his contribution to the education in this country especially. When Simon Commission came to India, he was the one to stand before the Simon Commission and talk about the education. Most of us don't know. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಲ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಲಿಂಗದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಜಾತಿದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಂತದವರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ somebody has given you, it's the fight somebody has fought for you. So that is what the important thing required from teachers point of view. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರನೂ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು.
Most of us have thought that the only intention of teaching is just teaching few concepts in the classroom. No, it is not up to the mark. It is not just right. We should go beyond the classrooms also, because ideas generate somewhere. Ideas have to be disseminated somewhere. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೇ ಮಗನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು BEd ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, MA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಲೆಗಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು 18ನೇ ಶತಮಾನ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟು, ಆದರೆ ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ in imbibing those skills among the student teachers. Very rigorous processes are taking place in the teacher education. Fine. But what is the real missing which is required for 21st century? ಹೊರಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. The best thing, again I will quote the examples given by the guest faculty members and even Professor S.S. Patil. He told that actually happiness is very important for life. If happiness is important for life, how that happiness can be trained among the student teachers so that they can train the young generation? ಯಾಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಚಿಂತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಂತಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಸಂತೋಷ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10ನೇ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ 10th time, is my maturity so strong that I can teach any kind of a student in the classroom? This is one thing. We have trained our students in cognitive abilities and psychomotor abilities, no doubt about that. They are very strong. But emotional abilities ಎಲ್ಲೋ ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವೇನೋ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ around the globe, most of the psychologists, they are talking very openly about this element now. Recently I was going through a video, a discussion of Daniel Goleman, who has contributed significantly to the emotional intelligence. 1995 ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Just IQ is not enough to succeed in life. What is required? It is the emotional intelligence.
If you are intelligent emotionally, you can handle any kind of a situation and you can perform better than a person who is just good in intelligence. Then comes just one unit, one concept enough for teaching to the student teachers in the B.Ed level or at the M.Ed level, or something more is required. Just one concept ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಲ್ವಾ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಗರಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. And there are a lot of studies which have been taking place in West. They have done the work on teachers at elementary level, on secondary level, on higher education level. Even the same studies have been conducted for the doctors, lawyers, engineers. ಯಾರಿಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಹೌ ಐ ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, how I understand their feelings, how empathetically I consider their feelings is important to succeed in the institution. Global leaders idanne ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. You take any good leader in the world, they talk about the emotional intelligence. There are 8 important emotions actually: happy, scared, disgust, peaceful, sad, powerful, surprised, angry. 8 ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೀಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಹೌ ಐ transact that emotion with the group, with the members is important. So that is my skill. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಮನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, certain competencies are required for every individual to balance the emotions. ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗೋರು ಕಲಿಬೇಕಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. Unless we understand those techniques, mindfulness is one of the best techniques. Live in the present. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. 100% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಪರ್ಸೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 100%. You should have a strong determination for that. And you should dedicate yourself in that activity. This is what the experiential learning goals are. So a lot of theories are there. They are telling, we are reading it, we are just forgetting it. If you are not applying it in the real execution situations, means there is no use. And the next generation which is following us, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ, of course these are the emotions. ಈ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಇರೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅವ್ರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಮೋಷನಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ
Very important reviews I have just collected regarding the happiness. There are few hormones, biological ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೋಪಮೈನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಸೆರೋಟೋನಿನ್. These are the 3 important hormones. If they secrete in the body, we feel happy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Why it is called love hormone means when we love more people, the hormone secretes more and more. ನೀವು ಡಾಗ್ ಆದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಪೆಟ್ಗಳಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ಸ್ಗಳಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಲವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, that hormone will be secreted, which means if you want to be happy, love more people. Very simple. Biologically it is proving. And the second important thing is oxytocin effect ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾರ್ಮಲಿ an individual starts trusting people. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಜನರಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಉದಾರವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಸರ್ಟನ್ elements will be there in the body, certain hormones will secrete. If we want to make them to secrete means we have to do these things. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾರ್ಮಲಿ there is a opposite hormone, that is cortisol. Cortisol ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಗರು ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆವಾಗ ಜಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೋಳು ಹಾಕೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೌ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನನ್ನು ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ಸೆರೋಟಿನನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು, ರುಜಿನಗಳು, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನೀವು ದೂರ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ US. ಜಸ್ಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್. ಐ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಎಂಪತಿ, ಪುಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಶೂಸ್. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೂ ನೀವು ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್, ವಿ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ರೀಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು 100 ಪುಟ ಬರೀತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರಿಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ 100 ಪುಟ ಬರಿಬಲ್ಲೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ 1 ಪುಟ ಬರೆಯೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೂ ಯು ಆರ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಿಜ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್, ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್. ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ತೊಕ್ಕಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ವೋ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ, ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ ಕಣ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್, ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. If someone says that you're very good, it's your wavelength which is reaching. When someone says you're a very good teacher, it is your strength which is reaching that boy, that girl, that candidate. Is it not so richness? Right? ಬರೀ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇನೋ. This is the new thinking style. Don't always compare with the great people. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೋಣ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು? ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸೂಚಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ವಾ? ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನೀರಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕರಗಿಸಿದೀವಿ. ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಉಪ್ಪನ್ನು ದೂರ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆ, ದುರಾಳರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟತನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್. Live in the present. This is a gift for you, and when you live up to a great extent, you live like anything, whatever you want. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. And the very important thing is happiness is equal to reality ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You all know Harari, who is a historian at present and a great speaker. Around the world his books are being read, his ideas are being discussed. 21 lessons for the 21st century ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He's from Israel historian. Please read his books. If not, at least view his videos. He's giving lot of new inputs to the younger generation. ನಾಳೆ ಸಮಾಜ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಮೈರ್. ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಯು ಬಿಲೀವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸಮಾಜ ಕಾಣೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸಮಾಜ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಆಫ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ,
then definitely these theories, these strategies, the teaching methodologies will come into help in your teaching learning processes. But the basic mantra should be the humanity. Adike teacher is not related to any caste, creed, community. Teacher is related to humanity. That's what my adverb is. That's what my feeling is. So ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು. Humanity is the only thing which we have gained from the very first cell. ನಾವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಡೆಯೋ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ಯಾರೋ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಸತ್ವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬದುಕೋಣ. ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೋಗಳಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗೋಣ. ನಾಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಬಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಒಂಥರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಹಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವುದೋ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗಳೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ಟು, ಕಾಮನ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಥರದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, now nut and bolts will be tightened so that it will not move here and there, because this is a professional course. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೇನೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀರ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, right? So I used to talk more outside actually, but I feel great when I talk with my in front of my colleagues and students. So thank you very much for giving me this opportunity. And ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೂ ಹೇಳಲಾರ್ದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So again, a different responsibility. Thank you very much for giving me this responsibility, and we all love you. Okay? So try to become good teachers, right? Thank you very much.